Dhanush homestay surrounding and this side everything is చాలా బాగుంది. ఇక్కడంతా కూడా గ్రీనిష్, చుట్టుపక్కల గుడ్ ఆక్సిజన్. And we will see the front, this is the road, just besides road it is there, and a little parking also is there here. So this is the room I've taken, and the simple, and here like that TV and some bed system, and ventilation with the mosquito net is there, so that you don't need not afraid because of the trees. Mosquitoes may be there, but it's totally closed, so absolutely not a problem. So the simple homestay, it's very good, good accommodation. And now I'm going to Hyderabad, but today destiny is Kalyan-Durg, tomorrow morning Hyderabad. This is Halebeedu. My homestay was almost 2 kilometers on the way to Beluru. If you go to this here right side, you will get a temple, Halebeedu Shivalayam, Lord Shiva's temple. Like this, that is the temple where we can see. This opposite, you can see that. Beautiful landscape. Far away the windmills, I think a GoPro cannot show because of its wide angle. Very far away. It's a beautiful valley. It's almost a part of Western Ghats. It's I think edge of the Western Ghats, this area. So that is the reason this valley type, mini valley type, they there. And in the meantime, the agricultural activity, the beautiful coconut, a lot. The bus fellow will brake immediately. We are going now towards Sira. It's a beautiful. అన్నీ ఒక్క చెట్లు, అవన్నీ ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయో, లైన్గా నాటారు. The beautiful masjid left side, I don't know the masjid name, but it is a long space, a wide space, and pilgrims. I don't know name of this. This is the masjid. Road activities. See that beautiful. Valley. But the beauty is everywhere. If you see the nature, beauty is everywhere. Coconut trees and water. लेफ्ट साइड देखो आप, लेफ्ट साइड में इधर भी कोकोनट ट्री से कॉम्बिनेशन में लगाया. वो फोकनट बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, फोक चक्का, वो वाला छोटा छोटा दिख रहा, अभी रिसेंटली प्लांट होगा.
ఎంత బాగున్నాయి ఇవి, లేత గ్రీన్. ఐ థింక్ పశువుల గ్రాసం. Today my target is Kalyan Durg, so that already late, we have only 2 hours time. 200 kilometers has to go. That's what I am worrying. చిన్న చెరువు, ఎన్ని చెరువులు ఉన్నాయో అసలు బాబా. కొబ్బరి చెట్లు ఎంత బాగున్నాయి, కానీ కొంచెం ఎండలు తగిలి దుమ్మ అదేమిటో తెలీదు. కాదు, నీళ్ళు లేకనే, ఒకప్పుడు నీళ్ళు లేవేమో, ఇప్పుడు మళ్ళీ నీళ్ళు వచ్చినాయి కదా, వాన వచ్చింది. ఇక్కడ కొబ్బరి తోట ఎంత పెద్దదో ఇది. మా తోటలో అంతా బార్డర్కి వేసాము. ఇక్కడ అంటే మధ్యలో ఒక లైన్ ఉంది, కానీ ఇక్కడేమో అట్లా కాదు, అచ్చంగా కొబ్బరి తోటలాగానే వేసేస్తున్నారు. అంటే టోటల్గా మధ్యలో కూడా, అంటే ఆ నీడలో ఒక్క చెట్లు వేస్తున్నారు. ఏమి ఒక్క చెట్లు. ఇది అది అనేక లేదు, కంటిన్యూగా బాగున్నాయి. ఇక్కడ నిన్న చాలా టైం వేస్ట్ చేసింది ఇక్కడే అనుకుంటా. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఏమి కట్స్ ఉన్నాయో. చెరువులు మాత్రం బాగా ప్లాన్డ్గా కట్టారు. ఇది బ్యూటిఫుల్ ఇంజనీరింగ్. ఇది కాదు, ఇది కాదు, అది డిఫరెంట్. ఈ చెరువు కాదు. ఓ, కొబ్బరి చెట్లు అన్నీ అక్కడ బాగా ఉన్నాయి. బ్యాక్ వాటరు మంచి హెల్దీగా ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఆపాలో ఎక్కడ ఆన్ చేయాలో తెలీదు, కానీ చూస్తుంటే రికార్డ్ చేయాలనిపిస్తుంది. అన్నీ బాగున్నాయి. ఆఫ్ రోడ్స్ టైం తినేస్తాయి. అది ఎట్లయిందంటే కొబ్బరి చెట్లు చూసి చూసి బోర్ అయిపోయిందా అనిపిస్తుంది. వేరు రోడ్డుకి ఇరువైపులా చాలా బాగున్నాయి. बहुत अच्छा दिख रहा है. देखो सेल टावर होगा. हाँ, सेल टावर. किधर भी थोड़ा ज़मीन नहीं छोड़ा, हर जगह पे एक कोकोनट ट्रीज. Oh, this is the temple yesterday, day before yesterday, I think.
while going back, we have seen that temple. It's a very big temple. I mean to say, Gali Gopuram. See that, very straight they built. That is beautiful. Horrible off-roads. షాక్ అబ్జర్వర్స్ పెద్దగా ఉంటాయి కదా, అందువలన అది కొంచెం పంపుట కూడా ఇట్లా ఎత్తేస్తుంది. స్లోగా వెళ్తుంటే పర్వాలేదు, అంటే సెకండ్ గేరు లేకపోతే ఫస్ట్ గేర్లోనే వెళ్తుంటే అంత ఇది. కానీ కొంచెం మీరు 30 దాటి 40 అలా వెళ్తున్నారంటే వాళ్ళది అవతల ముందర బైక్ చూడండి అంత ఎక్కువ ఇది అవ్వదు. ఎందుకంటే దీనికి ఆఫ్ రోడ్ వెహికల్ కదా, షాక్ అబ్జర్వర్స్ బాగా పెద్దగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఇట్లా కొంచెం ఎప్పుడైనా స్పీడ్ వెళ్తే ఆఫ్ రోడ్లో ఇదొక రకమైన డిసడ్వాంటేజ్. ఎండలో ఎత్తు గుంతలు తెలియట్లేదు. Seems to be the expert is going fast. It is also double ready. I think here only I stopped. Oh, beautiful tank banda. So many lakes, man-made lake. Very big lake, man-made lakes, tank bunds. Oh, bridge under construction, that is the reason that they diverted. There may be pending for various reasons. సూరు కొట్టినట్టే ఉన్నాయి. వానలు వస్తాయి, ఇక్కడ చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది అనుకుంటా. దుమ్ము దుమ్ము దుమ్ము.
ఆఫ్ రోడింగ్ అనేది చాలా ఇష్టమే, కానీ ఇప్పుడు టైం తక్కువ ఉంది. ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే కష్టం అని నేను మెల్లిగా పోతున్నా. లేకపోతే ఇక్కడ స్పీడ్గా తోలాలని ఉంది. కింద పడితే పడతాము, ఇదొక ప్రాక్టీస్ కింద వస్తుందని. బాప్రే బాప్రే బాప్రే. రైడర్స్కి ఇది చాలా బాగుంటుంది ప్రాక్టీస్ చేయడానికి, ఆఫ్ రోడింగ్. అందరు రైడర్ నాకు నిజంగానే నాకు చాలా బాగా కొంచెం ప్రాక్టీస్ అయింది అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు ప్లెయిన్ రోడ్లోనే వెళ్తాం కదా. ఓహో ఇసుక, అమ్మో స్కిడ్ అయింది. చిన్న ఇసుకే స్కిడ్ అవుతుంది ఇది. ఆ రోజు ఇక్కడ లారీ వచ్చింది, అట్టుపోయాను మొన్న వచ్చినప్పుడు. This one, anybody have an idea? Please tell that what it is exactly. These trees, I think medicinal plants, but what exactly the name called, I don't know. Today first filling station. पेट्रोल अभी आईदा भाई पेट्रोल 3 लीटर 3 लीटर्स है उसमें, मगर पेट्रोल पंप किधर मिलता नहीं मिलता वो उधर डालना पड़ता. एंड द ट्रैक इज सीम्स टू बी गुड. Let us see how far this will be good. It's beautiful. Young coconut trees. స్విచ్ ఆన్ చేసేలోగా వెళ్ళిపోతున్నాయి స్పీడ్లో. అవి చాలా అందంగా ఉంటున్నాయి, కానీ మనం అంటే ఆల్రెడీ నేను రికార్డ్ చేశాను అనుకుంటా. ఇవన్నీ స్టోర్ చేశానో లేదో తెలీదు. చింతమాన్లు పెంచారు ఇక్కడ, చాలా బాగుంది. నాకైతే చాలా ఇవన్నీ చింతమాన్లే, చింతోపు చాలా బాగుంది. చాలా లాభం ఉంటుంది అందులో. మామిడికాయలు, ఓహో ఎంత బాగున్నాయి మామిడికాయలు. ఇవన్నీ చింత చెట్లు. ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయని బోర్డు పెట్టారు అక్కడ, అది మరి మనకేం కనపడలేదు. ఏమీ యానిమల్స్ అయితే కనపడలేదు. రష్ ఉంది, అంత జనాలంతా వెళ్తున్నారు కదా, అవి ఏమి రావు బయటికి. వెహికల్స్ బాగా వెళ్తున్నాయి. నలుగురు కూర్చున్నారు దాని మీద. ఓ బాప్రే. యానిమల్స్ అయితే ఏం కనపడలేదు. బాగా థిక్ ఫారెస్ట్ ఇది. ఏమంటే వెహికల్స్ ఎవ్రీ మినిట్ కాదు వెహికల్స్ మూవ్ అవుతూనే ఉన్నాయి కదా. ఈ సౌండ్స్కి మనుషులున్న అలకటికి రావు. నైట్ అయితే వస్తాయేమో మరి. నాకైతే లేట్ అవుతుందని స్పీడ్ వాయించేస్తున్నాను. అది చూడు, నాగుపాము పడగలాగా ఆ రాయి ఎంత బాగుందో అక్కడ ఆ కొండ మీద. అది చూడండి, ఆ కిందది నాగుపాము పడగలాగా ఉంది. భలే విచిత్రంగా ఉంది అది.
కొండలన్నీ భలే ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఇంకొక పెద్ద కొండ ఇక్కడ. చెరువు చాలా బాగుంది. ఇక్కడ వాటరు, కొండలు, ఈ పైప్ లైన్ వేసేసారు, పెద్ద అడ్డం వచ్చేసింది. మంచి లొకేషన్ అది యాక్చువల్గా. ఇక్కడ మన లేదు అంతా ఏముండదు, మన సబ్స్క్రైబర్ కలిసారు ఇక్కడ. సో అదేమిటిది మడకశిరకు దగ్గరలోనే అనమాట, పక్కన విలేజ్ అట. ఈ స్టడీయింగ్ బీకామ్. జస్ట్ ఈజ్ మీటింగ్ మీ, ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ పెట్రోల్ అయిపోయిందా అని అడుగుతున్నారు ఆయన. నిజంగా దారిలో అట్లా ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలనే నేచర్ ఆయన, చాలా మంచి నేచర్. ఐ అప్రిషియేట్ హిమ్. థ్యాంక్ యూ. మార్నింగ్ ఇంటర్నెట్. టుడే ఐ am going to Hyderabad now. This is first halt from Halebeedu. So now I have to move towards Hyderabad. Wait on the road. Wind mills, power lines, power production in Anantapur, I think more than hydro powers. See, the lot of wind mills. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా అన్నీ ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి. ఎన్ని మెగావాట్స్ ఇస్తుందో తెలియదు, కానీ నాకు నిజానికి ఎక్కడ పోయినా పవర్ లైన్స్ మొత్తం బాగున్నాయి. ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు ఎకనమీ జనరేట్ అవ్వడానికి అది అట్లా ఉంచి, పవర్ నీడ్స్, పాపులేషన్ పెరిగింది, బెంగళూరుకి ఎక్కువ అమ్ముతున్నారట పవర్, నేను విన్నాను. ఇక్కడ ఆత్మకూరని వస్తుంది, స్పీడ్ బ్రేకర్లు వాయించేస్తాయి. ఓహో వచ్చేసాయి. అమ్మాయ పక్కన దారి ఉంది. ఓ చాలా డేంజర్. టక్మన్ వచ్చేస్తున్నారు. కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కడ బ్రేక్స్ ఉన్నాయో తెలీదు. వాళ్ళు అడ్డం వచ్చి ప్లాస్టిక్ పేపర్ పడా. మధ్యలో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ సాగు కొడతాయి అసలు. అబ్బో భయంకరం, అతి భయంకరం. ఓ బాప్రే. అనంతపూర్ అనగానే ఇక్కడ ల్యాండ్ మార్క్ క్లాక్ టవర్ అంటారు ఈ మధ్యలో. ఇక్కడేమో ఇస్కాన్ టెంపుల్, ఇక్కడ ఊరు బయట. ఇది రైట్ సైడ్ పింక్ కలర్లో ఉంది, అది ఇస్కాన్ టెంపుల్ ఇక్కడ. ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. గుర్రాలు అవన్నీ చూసారా, చాలా బాగున్నాయి, చాలా బాగా చేశారు. రథంలాగా చేశారు, భగవద్గీతలో రథంలాగా.
అవన్నీ చేశారు, చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ పెట్రోల్ పంప్ టుడే. సార్ ఫోన్పే కార్డు లేదు సార్. కార్డు లేదు, ఫోన్పేనా? సరే. ట్యాంక్ ఫుల్ చేసి. ఎంత సార్? ట్యాంక్ ఫుల్. రెస్టారెంట్. ఏరోప్లేన్ లాగా పెట్టారు. వెరైటీగా ఉంది. ఇట్స్ డిఫరెంట్ రెస్టారెంట్. నాట్ రేసింగ్, రైడింగ్. राइडिंग नॉट रेसिंग. रेस्टोरेंट चालू है, रिपेयरिंग चल रहा. नहीं सेल्फी नहीं, ज़रूरत नहीं है. रेस्टोरेंट हाई बोल के कुछ खाने के लिए. ओह अभी नहीं आए थे. ओह एसी खराब हो गया तो रिपेयरिंग. ओहो एसी खराब हो गया. यूट्यूब चैनल है. हाँ यूट्यूब चैनल है. एक सेल्फी ले सकता हूँ? हाँ ले लो ले लो ले लो. गाड़ी गाड़ी के पास है. हाँ ऐसा उधर लॉन्ग जाती है ना, लॉन्ग. इधर 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 आ जाओ इधर. हाँ इधर आके ले लो. चाय. दिस इज होटल. They made like now it's closed because of some service is going on like aeroplane. Oh beautiful. Mars. Oh ब्यूटीफुल. ये अंदर खाने का रहता, अंदर जाके बैठ के. ओके ओके एसी रहता. ओके बहुत अच्छा बनाया. दिस इज इन कर्नूल रेस्टोरेंट. दे मेड लाइक एरोप्लेन एंड द ब्यूटीफुल. दे आई डोंट नो द सेकंड हैंड they purchased or something or but beautifully they made it. Exactly flight they made it here and 100 rupees entrance but whatever I eat that will be minus. The 100 rupees will be minus. That's what they says now. But today the maintenance is going on. There is no service here. The restaurant. So here is the lunch. Maybe I don't take a lunch. Maybe curd rice or something going on in stomach. Some problem is there. So we will take only curd rice. Curd rice, I think they do nice. Last time I eaten here. Entrance closed. Curd rice instead of lunch. That curd rice was good, tasty. Anyhow, curd rice is curd rice, but they made nicely. చాలా బాగుంది. కొంచెం హైజీనిక్ ఉంటుంది హోటల్. చాలాసార్లు తిన్నాను కర్నూలు అవుట్స్కట్స్లో, బెంగళూరు వైపు. తుంగభద్ర రివర్ వచ్చేసింది కర్నూలు బయటది, ఇటువైపు హైదరాబాద్ వైపు. నీళ్ళు అయితే చాలా బాగున్నాయి. అంటే పైన వర్షాలు వస్తాయి కదా కర్ణాటక వంటి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో, ఆ నీళ్ళు బాగా వస్తాయి తుంగభద్రలో. కృష్ణాలో ఇన్ని రివర్లు ఉండవు ఎందుకో మరి తెలియదు. దీంట్లో ఎప్పుడు వాటర్ బాగుంటాయి.
కృష్ణా రివర్లో నీళ్ళే లేవు అసలు, గుంటల్లో ఉన్నాయి, ఆ చిన్న ఫ్లో ఉంది అంతే. మామిడికాయలు ఇంకా లారీలో పోసుకొస్తారు, బాక్స్ గీక్స్లు ఏమీ లేదు. ఇక్కడ శివాజీ విగ్రహం ఉంది, తీయాలని. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్. కొత్తకోట అక్కడ, అది కొత్తకోట దగ్గర ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ ది కొత్తకోట, ద శివాజీ స్టాచ్యూ ఇస్ దట్. లాస్ట్ టోల్ గేట్ టు హైదరాబాద్. ఎంత నేరోగా పెట్టాడు ఇక్కడ. మళ్ళీ దాంట్లో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ అట. Second petrol stop. Okay, let it be. Tank వదిలే 10 లీటర్ దాలో 10 లీటర్స్. క్రెడిట్ కార్డ్ స్వాపింగ్ ఉంది కదా. పెట్రోలే కదా, అదే డీజిల్ రాసి పోయింది. ఎప్పుడైనా అట్లా జరిగిందా? ఎప్పుడైనా అట్లా పెట్రోల్ డీజిల్ పోసినారా? లేదు కదా. అవుతుందా? యాక్సిడెంట్ అయినట్టుంది. 108 అందుని తీసుకొచ్చి ఇంత పట్టపగలు అంటే ఏమైందో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మేము చేయలేము, డ్రైవర్ మిస్టేక్ కూడా ఉంటుంది. అది ఎవరు అనేది ఆ టైంలో ఆ ఇద్దరు డ్రైవర్లకే తెలుస్తుంది యాక్చువల్గా. బయట ఎవరైనా మొత్తం చూస్తూ ఉంటే అది వేరు. అయినా బయట చూసేవాడికి ఇప్పుడు టెక్నికల్గా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే బండిలో ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఓన్లీ ద 2 డ్రైవర్స్. వాడు ఏ డ్రైవర్కి ఆ డ్రైవర్ వాడు తెలుసుకోవాలి. అంటే అది బ్రేక్ ఫెయిల్ అయింది, లేకుంటే ఇంకేదైనా స్టక్ అయింది, చైన్ తెగిపోతుంది, ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ టెక్నికల్గా. అందుకని అందరూ డ్రైవర్లు ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, ఎస్ వీఆర్ ఓవర్ టేకింగ్ అండ్ ఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ బై స్పీడ్,
బట్ ఇన్ ద మీన్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్స్ యువర్ వెహికల్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈజ్ ఐ మీన్ టు సే టెక్నికల్గా అన్నీ బాగున్నాయా అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని బయలుదేరే ముందు అన్నీ చెక్ చేసుకుని మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నీ చూపించుకొని బయలుదేరితే ఇంకా బాగుంటుంది. కొంచెం అంటే రెడ్యూస్ అవుతాయి ప్రాబ్లమ్స్. సో వీ రీచ్డ్ హైదరాబాద్ ఆల్మోస్ట్ పివి నరసింహరావు ఫ్లైఓవర్. ఎట్లా చేయలేదు మాట్లాడకుండా ఇక్కడ ఒక లాస్ట్ స్వీట్ సోడా ఇంటి దగ్గరలోనే.